Hello students. Second point in the chapter, application of definite integrations. The name of point is to find the area between two curves. The example is find the area of region lying between the parabola y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. Now first step, to draw the graph of the given function and find the nature of curve and this graph, as well as the shaded portion, or to find the area lies between these two curves. Here the parabola y square is equal to 4ax, first parabola. Now we draw the graph y square is equal to 4x. In this way, if we take x is equal to 0, y square is equal to 4 into 0, 0, x0, y0. That means the parabola passing through the origin. If we take x is equal to 1, y square is equal to 4. That means y is equal to plus or minus 2. Suppose we take here minus 2 and here plus 2, then we get these 2 points. Similarly, if we take x is equal to 4, y square is equal to 16, then y is plus 4 minus 4. Suppose here minus 4 plus 4. In this way, the curve is symmetric with x-axis. Similarly, x square is equal to 4y. If we take y is equal to 0, x is equal to 0. Y is equal to 1. There are two possibilities of value of x, plus 2 minus 2. Then the nature of the graph x square is equal to 4y in this way. Now we find the area lies between these two curves. Now first, the area of first curve is with x-axis is in this way. The area bounded by the curve y square is equal to 4x and x-axis in first quadrant, we find this area. And second, the area bounded by the second curve x square is equal to 4y. Now this area bounded by the curve x square is equal to 4y, this area. But we want to area bounded by these two, or lies between these two curve, is in this way. We find the area bounded by curve. Now this is the common area between these two curves. That means we shaded this portion. We find the area. This area, we suppose that we find area A. Now this is the subtraction of two area, that is the big area, greatest area, minus this lowest area. If we take the first function y square is equal to 4x and second function is x square is equal to 4y, then area is positive. But we take first function is x square is equal to 4y, then area is negative. Therefore, we take the modulus sign. From figure, we know the greatest area under by this curve y square is equal to 4x and lowest area under by this curve. That means first take this area minus second this area, then we get positive. Otherwise, we write the modulus sign. First, we convert these two functions in terms of y. First function is y is equal to root 2 x and second function is y is equal to x square divided by 4. Now this function is first function, we assume that f of x, and this function is second function, we assume that g of x. And second point is most important, to find the coordinates of intersection point of these two curves. To find the coordinates of the intersection of point y square is equal to 4x, that is y is equal to 2 root x, x square is equal to 4y, equation second first. Put equation 1 in second, then x square is equal to 4 2 root x, therefore x square
x square is equal to 4y, but y is equal to 2 root x. 8 root x, taking square on both sides, x raised to 4 is equal to 64 x raised to 4 minus 64 x is equal to 0. X bracket x cube minus 64 is equal to 0. Therefore x is equal to 0, or x cube minus 64 is equal to 0. X is equal to 0, or x is equal to 4. X cube is equal to 64. If we take in place of x, its cube is 64. That means we get the value of x are 0 and 4. That means 0 is the origin, and the coordinates of x coordinates of q is 4. We find y coordinates of q. If we substitute x is equal to 4, y square is equal to 16, then y is equal to plus or minus 4, but point lies in first quadrant, then its coordinates is 4. That means the coordinates of point P 4, 0. Second part, to find the intersection point, and then we take the integration from 0 to this 4, because we want to area lies between these two curves with x-axis, not y-axis. If we take y-axis, then we draw this area, then again the limit is also y coordinates is 0 to 4. But we take the limit from 0 to 4 lies on the x-axis. Now the second, continue this process. The required area is equal to, take mod integration of f of x dx minus g of x dx. Mod complete, limit 0 to 4. Limit 0 to 4. Then mod of integration of the first function f of x is, now the first function is root 2x. Root 2x minus second function is x square divided by 4. X square divided by 4 dx 0 to 4. तर इथं आपण ग्रेटेस्ट एरिया फंक्शन फर्स्ट घेतलंय, लोएस्ट एरिया सेकंड घेतलंय, मॉड्युलस नाही घेतलं तर चालेल. जर हे तुम्हाला समजलं नसेल कुठलं अगोदर घ्यायचं फंक्शन, तर मात्र मॉड्युलस लिहायचं, कारण एरिया पॉझिटिव्ह असतो. तर मॉड्युलस इथं नाही लिहिलं तरी चाललं असतं, पण मी आपला थेरीमध्ये एक्सप्लेन केलं त्यामुळे मॉड्युलस लिहिलं. नाऊ वी फाइंड इट्स इंटिग्रेशन इज इक्वल टू mod of integration of, first simplify this, root 2, sorry, the function is not root 2 root x, not root 2. Function is root 2x minus x square divided by 4 dx, limit 0 to 4 is equal to, तर इथं मॉड्युलस साइन प्रत्येक वेळेस लिहित नाही कारण तो एरिया पॉझिटिव्ह येणार आहे. 2x raised to half minus x raised to 4 x raised to 2 divided by 4 dx 0 to 4. Integration is twice x raised to 3 by 2 divided by 3 by 2 minus 1 by 4 x raised to 3 divided by 3, limit 0 to 4 is equal to 4 by 3 into x raised to 3 by 2
minus 1 by 12 x raised to 4 0 to 4 is equal to, take upper limit minus lower limit, fundamental principle. 4 by 3, x is 4, 4 raised to 3 by 2 minus 1 by 4. Now here not 4, x raised to 3, x is 4, 4 raised to 3 is equal to 4 by 3. The square root of 4 is 2 and 2 cube is 8. That means here 8 minus cube of 4 is 64 divided by 12, not 4, divided by 12 is equal to 32 divided by 3 minus 64 divided by 12. Then we take cross multiplication. 12 multiplied by 4, 32 into 4 minus 64 is equal to 128 minus 64 divided by 12 is equal to, its subsection is 64 divided by 12, and if we take the question, 16 divided by 3 square units, which is the area to the shaded portion. या पोर्शनचा एरिया जो आहे तो हा मोठा एरिया वजा हा एरिया केला आपण आणि त्यानुसार इंटिग्रेशनचा वापर करून आपण हे उत्तर काढलं. अशा पद्धतीने आपल्याला हे एक्झाम्पल सोडवता आलं. आता सेकंड एक्झाम्पल याच पद्धतीतलं. फाइंड द एरिया ऑफ द रिजन बाउंडेड बाय द कर्व वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 4x. परत पॅराबोला आला अँड द लाईन वाय इज इक्वल टू एक्स. फिगर ऑलरेडी मी काढलेले आहे, आता इथे एक्सप्लेन करत नाही. वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स हा पॅराबोला आहे आणि वाय इज इक्वल टू एक्स ही लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. एक्सची किंमत 1 घेतली, वायची 1, एक्सची 0, वायची 0, समान किमती येणार आहेत. इकडं 45, इकडं 45 डिग्रीतून जाईल आणि आपल्याला हा शॅडेड पोर्शनचा एरिया जो आहे तो काढायचा आहे. म्हणजे मोठा एरिया जो आहे तो वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स आहे आणि हा ट्रायंगल जो आहे तो वाय इज इक्वल टू एक्स आहे. म्हणजे इथं देखील मॉड्युलस साइन तुम्ही नाही घेतलं चालेल. आणि इंटरसेक्शन पॉईंट जो आहे तो फर्स्ट फाइंड द. आता याच्यापूर्वी आपण काय करूया, दोन फंक्शन जे आहेत ती एफ ऑफ एक्स वाय इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर, सॉरी वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स, देअरफॉर वाय इज इक्वल टू रूट एक्स, हे एफ ऑफ एक्स फंक्शन घेऊया पहिलं फंक्शन, आणि वाय इज इक्वल टू एक्स हे जी ऑफ एक्स. म्हणजे या दोघांची वजाबाकी आपल्याला घेता येईल. अगोदर याचा इंटरसेक्शन पॉईंट काढायचा आहे. वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स अँड वाय इज इक्वल टू एक्स. तर वायची किंमत एक्स ह्याच्यामध्ये ठेव आहे, एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स ब्रॅकेट एक्स मायनस 1 इज इक्वल टू 0, देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1. आता हे लाईन आणि कर्व दोन पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होतात. एक 0 म्हणजे ओरिजिनमध्ये आणि इथं 1 एक्स कॉर्डिनेट्स 1 असताना वाय कॉर्डिनेट्स काय येणार आहे, इथं एक्सची किंमत 1 ठेवली, वाय स्क्वेअर इज 1, वाय इज प्लस ऑर मायनस 1. फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये वाय कॉर्डिनेट देखील 1 येईल. वायची आवश्यकता नाही आपल्याला. समजा या पॉईंटला आपण पी नाव दिलं, याचे कॉर्डिनेट्स येणार आहेत 1 0. म्हणजे आपल्याला या कर्वचं लिमिट जे आहे ते 0 to 1 एक्स ॲक्सिसशी मिळेल. या दुसऱ्या कर्वचं लिमिट देखील 0 to 1 मिळेल. लिमिट सेम मिळालेले. एरिया इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1. आता जे ग्रेटेस्ट फंक्शन आहे ते सुरुवातीला लिहायचं. ग्रेटेस्ट फंक्शन काय, वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स, दॅट मीन्स वाय इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट एक्स एफ ऑफ एक्स झालं, मायनस लोएस्ट फंक्शन जे आहे ते वाय इज इक्वल टू एक्स, वाय इज इक्वल टू एक्स डी एक्स. म्हणजे या
पद्धतीनं जर तुम्ही फिगरचा विचार केला तुम्हाला मॉड्युलस साईन जे आहे ते लिहायची गरज नाही, दोघांचं कॉमन लिमिट आहे. काही वेळेस तुम्ही असंही लिहू शकता 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स मायनस 0 to 1 एक्स डी एक्स. म्हणजे हा पहिला एरिया एफ ऑफ एक्सचा, हा जी ऑफ एक्सचा एरिया झाला, दोन्ही सेपरेट आणि त्यांची वजाबाकी. आणि जर निगेटिव्ह आलं तर मॉड्युलस घ्यायचं इज इक्वल टू. आता याचं इंटिग्रेशन रूट एक्सचं आपल्याला माहिती आहे काय येणार आहे, एक्स रेस टू 3/2 डिवायडेड बाय 3/2 मायनस एक्सचं इंटिग्रेशन एकने पॉवर वाढवली एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 आणि लिमिट जे आहे ते 0 to 1. तर अशा पद्धतीनं याचं इंटिग्रेशन काढलं, लिमिट लिहिलं. तर याच्यानंतर एरिया इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स रेस टू 3/2 मायनस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 0 to 1. अप्पर लिमिट ठेवलं, 1चा कुठला इंडायसिस घेतला तर तो काय येतो 1च येतो. 2/3 इंटू 1 मायनस 1 स्क्वेअर इज 1 1 डिवायडेड बाय 2 मायनस 0 ठेवलं, 0 मायनस 0 0 येईल इज इक्वल टू 2/3 मायनस 1/2 इज इक्वल टू 4 मायनस 3 डिवायडेड बाय एलसीएम 6 दॅट इज 1/6 स्क्वेअर युनिट. एखाद्याने हे फंक्शन अगोदर घेतलं असतं तर निगेटिव्ह आलं असतं, एरिया पॉझिटिव्ह, त्यामुळे एरिया पॉझिटिव्ह त्याला लिहिता येईल. अशा पद्धतीनं एरिया बाउंडेड बाय एक कर्व आणि एक लाईन, दोन कर्व झाले. आता पुढचं जे एक्झाम्पल आपण पाहणार आहे, थर्ड एक्झाम्पल, याच्यामध्ये टू फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 विच इज द स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल अँड द लाईन एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 1. दिस लाईन डज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन लाईंग इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये ए इंटरसेक्ट होता तिथं त्यांनी दिलेलं आहे. तर मी सुरुवातीला ग्राफ काढलेला आहे. ग्राफ स्टँडर्ड इक्वेशन आहे, रेडियस 1 आहे, त्यामुळे हा पॉईंट जो आहे तो 1 0 येईल, इथला 0 1 येईल. रेडियस 1 कसं, कम्पेअरिंग दिस एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर. ए स्क्वेअर इज 1 देअरफॉर ए इज 1. 0 मायनस 1 हिअर मायनस 1 0. म्हणजे आपलं लिमिट जे आहे ते आपल्याला पहिल्या क्वाड्रंटमधलं लिमिट जे आहे ते 0 to 1 हे माहीत झालं. आता या ठिकाणी 1/4 एरिया ऑफ सर्कल काढायचा आहे आणि त्याच्यातून हा ट्रायंगल जो आहे त्याचा एरिया आपल्याला वजा करायचा. म्हणजे हा रिक्वायर्ड एरिया आपला एवढा आहे. मग तो काढण्यासाठी काय, हा पूर्ण एरिया 1/4 जो आहे ओ ए बी हा कॅल्क्युलेट करावा लागेल. नंतर हा ट्रायंगल जो आहे त्याचा एरिया वजा करावा लागेल. पण ते काढण्यासाठी आपल्याला परत इंटिग्रेशनचाच वापर करायचा आहे. पण त्याच्यापूर्वी आपल्याला फॉर्म्युला जो आहे तो काय, ए इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट 0 to 1 मायनस इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स. आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह माहीत नाही आपल्याला, असं गृहीतक धरूया म्हणून मॉड्युलस साईन इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स. म्हणजे पहिलं फंक्शन जे आहे ते सर्कलचं एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 देअरफॉर वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, वाय इज इक्वल टू अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. सिम्प्लिफाय करणं आवश्यक आहे. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय मिळालं, फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स मायनस इंटिग्रेशन ऑफ 0 to 1 परत जी ऑफ एक्स, याचं इक्वेशन काय आहे, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 1 देअरफॉर वाय इज इक्वल टू 1 मायनस एक्स. हा झाला जी ऑफ एक्स, हा झाला एफ ऑफ एक्स. याची व्हॅल्यू जी आहे ती काय आली 1 मायनस एक्स डी एक्स. लिमिट दोघांनाही सेम आहे 0 to 1. हा एरिया मायनस हा एरिया. आता परत हा नेहमीसारखा फॉर्म्युला 1 स्क्वेअर इज 1 अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर.
काय फॉर्म्युला x डिवायडेड बाय 2 अंडर रूट 1 स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर इज 1 डिवायडेड बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज 1 मायनस याचं इंटिग्रेशन 1चं इंटिग्रेशन x आणि xचं x स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 इंटिग्रेशन कंप्लीट झालं. आपण अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट लिहू 0 to 1 आणि मॉड्युलस आहे म्हणजे दोन्हीची इंटिग्रेशन काढले आपण अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. आणि आता फक्त याच्यामध्ये लिमिट ठेवायचं. सुरुवातीला 1 लिमिट ठेवाय सगळ्यामध्ये. इथं 1 ठेवला की 1 स्क्वेअर इज 1 मायनस 1 0 येणार. आणि इथं 1 ठेवला तर काय येईल साइन इनवर्स 1 हाफ साइन इनवर्स 1 इज पाय बाय 2. त्याच्यानंतर इथं 1 ठेवला मायनस 1 मायनस 1 स्क्वेअर 1 बाय 2 हे 1 मायनस 1 बाय 2 इज मायनस किती येणार बघा. इथं याच्यामध्ये 1 ठेवला आपण अगोदर. 1 ठेवल्यानंतर मायनस हे मायनस चिन्ह आहे ते 1 बाय 2 1 ठेवल्यानंतर हे मिळालं. आणि मायनस 0 जर ठेवलं इथं 0 ठेवला तर हे टर्म 0 मिळेल. साइन इनवर्स 0 मिळेल. हे 0 मिळेल. हे नाही लिहिलं तरी चालेल. म्हणजे अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट या ठिकाणी ठेवलं इज इक्वल टू पाय बाय 4 मायनस ब्रॅकेट 1 मायनस 1 बाय 2 इज 1 बाय 2 इज इक्वल टू पाय बाय 4 मायनस 1 बाय 2 आणि याचं युनिट स्क्वेअर युनिट. म्हणजे कॅल्क्युलेशन सोपं आहे. फक्त लोअर लिमिट सगळं 0 झालं. अप्पर लिमिट जिथं x आहे तिथं 1 ठेवला तर ही टर्म 0 मिळते. ही आणि ही जी आहे 1 बाय 2 पाय बाय 4 मायनस 1 बाय 2 अशा पद्धतीने याचा एरिया जो आहे तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द लाईन x प्लस वाय इज इक्वल टू 1 अँड आता याचे इंटरसेक्शन पॉईंट जे आहे ते कसे काढले ते लक्षात घ्या. x प्लस वाय इज इक्वल टू 1 ही किंमत आपण या इक्वेशनमध्ये ठेवायची. म्हणजे हा कॉर्डिनेट जे आहे ते इथं डायरेक्ट तुम्ही म्हणाल कसे काढले तर जर एक्सची किंमत 0 घेतली तर वायची किंमत काय मिळते 1. म्हणजे ही लाईन सॅटिस्फाय झाली. कॅल्क्युलेशन इथं करायची गरज नाही. त्याला व्हॅल्यू नाही कारण डायरेक्ट मिळू शकतात. वायची किंमत 0 घेतली. वायची किंमत 0 कुठं असते एक्स कॉर्डिनेट्सवरती. एक्सची किंमत किती मिळाली 1. आणि योगायोगाने वर्तुळाची त्रिज्या 1 असल्यामुळे इंटरसेक्शन पॉईंट जे आहेत ते आपल्याला डायरेक्ट मिळाले. नाहीतर तुम्हाला हे इंटरसेक्शन पॉईंट काढण्यासाठी काय करावं लागलं असतं. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 1 देअरफॉर वाय इज इक्वल टू 1 मायनस एक्स एक्स स्क्वेअर प्लस 1 मायनस एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वेअर प्लस 1 मायनस 2x प्लस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 हे 1 0 2x स्क्वेअर मायनस 2x इज इक्वल टू 0 2x ब्रॅकेट x मायनस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 और x is equal to 1 but which is not correct. X is equal to 1. If we take x is equal to 1 then y is also 1. x ची किंमत 1 ठेवली y ची किंमत देखील 1 मिळेल. इथं डायरेक्ट मिळतं त्यामुळे कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. हे लॉजिकल थिंकिंगने तुम्ही काढू शकता. अशा पद्धतीनं टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व. हे एक कर्व असेल एक लाईन असेल 2 कर्व असतील तर अशा पद्धतीनं एक्झाम्पल पाहिले. आता नेक्स्ट पिरियडला पण याच्यामधले आणखीन काही कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल सोडवणार आहे आणि त्याच्यानंतर हा चॅप्टर आपला संपेल. ओके, थँक्यू.